let's talk about the course now. Okay, ফার্স্ট অফ অল আমাদের 16টা ক্লাস হবে। 16টা ক্লাসের মধ্যে হচ্ছে প্রথম 3 থেকে 4টা ক্লাস আমরা বেসিক গ্রামারের উপর করে থাকি। এরপরে হচ্ছে আমরা কনভারসেশন প্র্যাকটিস করি। গ্রামারের পাশাপাশি কনভারসেশন প্র্যাকটিস হয়। আমাদের ক্লাসে আলাদাভাবে কোনো অ্যাসাইনমেন্ট, কুইজ এগুলো দেওয়া হবে না। ক্লাসে প্র্যাকটিস হবে, লাইভ প্র্যাকটিস। প্র্যাকটিসটা হচ্ছে বেসিক কনভারসেশন করবেন আপনারা। প্রথম 8টা ক্লাসে আমরা বেসিক কনভারসেশন করব। এর পরের যে 8টা ক্লাস, সেখানে হচ্ছে আমরা প্রফেশনালি কিভাবে কনভারসেশন করতে হয়, কিভাবে একটা ইন্টারভিউ ফেস করতে হয়, কিভাবে ইন আ বিজনেস ওয়ে হাউ ইউ শুড টক টু আ ক্লায়েন্ট অর ইয়োর ইন্টারভিউয়ার, এটা হচ্ছে শেখানো হয়ে থাকে। ওকে, তো ইন মোটামুটি ম্যাক্সিমাম ক্লাসই থাকে আমাদের প্র্যাকটিস বেসড, অ্যান্ড আপনাদের অ্যাটেন্ডেন্সও নেওয়া হবে হচ্ছে কি প্র্যাকটিসের উপরেই। তো শুধুমাত্র জয়েন করলেই আপনাদের অ্যাটেন্ডেন্স কাউন্ট হবে না, আপনাদের হচ্ছে গিয়ে ক্লাসে পার্টিসিপেট করতে হবে। ইফ ইউ পার্টিসিপেট দেন ইউর অ্যাটেন্ডেন্স উইল বি কাউন্টেড। ওকে, অ্যান্ড বেসড অন ইউর অ্যাটেন্ডেন্স, পার্টিসিপেশন, অ্যান্ড what is it, participation, attendance, and activities ওভারঅল, এগুলোর উপর বেস করে হচ্ছে গিয়ে আপনাদের সিলেক্টেড কিছু স্টুডেন্টদের ফাইনাল নেওয়া হয়। অ্যান্ড সেখান থেকে হচ্ছে we try to give at least 5 of the students certificate for this course. Okay, so you have to either work hard, but you will not get certified or certificates just to be attended in this class. Okay, and all the resources, all the materials, all the recordings, everything will be given to the Google Classroom under English Communication folder. Any questions so far? No, ma'am. No. All No. right. Please repeat the last mm, processing to get certificate. So you have to attend the class. You have to participate in the class. I understand it clashes with your prayer times, so you can participate later. So basically, you have to participate in a conversation, and this is how your attendance will be counted. First thing is that, and then we do some activities. So based on these things, those who will be consistent and regular, we will just select those students for the one-to-one final, which is kind of like a mock-up interview, which you will be facing in Upwork. And based on and from those selected students, we give the highest scorer the certificates. That's all. Ma'am, how long class will continue? Total 16 classes, and every day around 1.5 hour to 2 hours. Okay, thank you, ma'am. You're welcome. Ma'am, I have a question. Yes, sure. Okay, so the thing is, I have a part-time job which is stand in 6 p.m. to 11 p.m. Mhm. So I only be able to see the classes recorded. So it will be is it any problem to get a certificate if I don't attend the live classes and rely on record? Yes. Yes, it will, because our classes will be mostly based on the participation and practice. If you see the other videos from the previous batches, you will see that this course is completely based on speaking. We will try our best to speak fluently and speak professionally for the marketplaces. So, yes, if you don't attend the class and if you don't participate in those conversations, your attendance will not be counted. And if you are not regular, I am not going to take final for those students. Ma'am, I have a question.
Yes, sure. Ma'am, in Saturday, I will have two class, in Minaj Bhaiya class and your class. And What this day? time your class is Minaj Bhaiya class, No, no, I'm 10 asking, p.m. is it on Uh, Thursday? no, no, today. Your What? class duration? Your class duration? I believe it started from 8 BDT, 8 p.m. BDT until, Ji. as it's the first class, I think leave, I'll get uh around 9, I'll be done. Yeah. Oh, it's okay. Uh, ম্যাম after আসসালামু আলাইকুম। Walaikum salam. জি ম্যাম, আপনার ভয়েসের টোন এবং ইংলিশ গুলো বোঝা অনেকটা কষ্টকর হচ্ছে। তো What? যারা নর্মাল স্টুডেন্ট, ইংলিশ ভালো বোঝে না, বুঝতে প্রবলেম হয়, Mm-hmm. তো বেসিক কোনো আইডিয়া ইংলিশ সম্পর্কে, এবং দেখা যাচ্ছে অর্ধেক ইংলিশে বললেন, বাকি অর্ধেক বাংলাতে বললেন, যারা বিগিনার, তো তাদের জন্য মানে সহজ হইতো, মানে আমার জন্য একটু কষ্টকর হচ্ছে। অবশ্যই আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন আপনার যেটা বুঝতে অসুবিধা হয়, কোনো অসুবিধা নেই। জি জি আমি জি। সেটা বাংলাতে বলবো, যেটা আপনাদের না, বুঝতে মানে আমি অসুবিধা হবে চাচ্ছিলাম আমাকে জিজ্ঞেস। আপনার ক্লাসটার মধ্যে কিছু ইংলিশে বললেন, বাকি সেন্টেন্সটা আবার বাংলাতে বললেন, এভাবে বললে মানে ইংলিশটা হয়তো বা আমি স্কিপ করলাম, বুঝতে পারলাম না, বাংলাটা শুনে হয়তো বা আমি অনেকটা আস্তে আস্তে পুরোপুরি আপনার ইংলিশ গুলো বুঝতে পারবো। বেসিক Okay. লেভেল থেকে চাচ্ছিলাম আর কি। As it's an English communication class, we try to conduct the class in English so that you can have a good fluency in English. Completely understand that you guys are beginner, so we will start from the basic. It's not like we are going to start from the advanced level or proficient level. No. Today we are going to start with parts of speech and everything. And regarding if you think I am talking very fast or my pacing is very fast, you can always tell me to stop, and you can always tell me to speak in a slower pace. It's just my habit. I talk like that. Okay. Okay, madam. Thank you. আসসালামু আলাইকুম ম্যাডাম। Walaikum assalam. ম্যাম, কতজনের স্টুডেন্টকে আপনার সার্টিফাইড করা হবে, এরকম কি ফিক্সড কিছু আছে? Uh, we try to give at least 5 highest scorers. টপ 5? Yeah, top 5. ওকে, থ্যাংক ইউ ম্যাম। Any numbering system? Your participation. মানে I want to say it's a rule to Mm, give you a certificate. আপনি হচ্ছে ক্লাসে পার্টিসিপেট করবেন, ওই যে বললাম কনভারসেশন প্র্যাকটিস যখন শুরু হবে, কনভারসেশন প্র্যাকটিস থাকবে, কোনো কোনো সময় ইন্ট্রোডাকশন থাকবে, যে আপনি নিজেকে কিভাবে ইন্ট্রোডিউস করবেন। এই জিনিসগুলো যখন এগুলোতে পার্টিসিপেট করবেন, এভাবে হচ্ছে গিয়ে আপনার মার্কিংটা হবে। Excuse me, ma'am. Are you telling about Thanks, ma'am. interactive dialogue or interactive conversation? You meaning? হ্যাঁ, মক আপ কনভারসেশন। প্রথম দিকে হচ্ছে গিয়ে আমরা নর্মাল কনভারসেশন করে থাকি, যেমন ধরুন আপনি আপনি এবং আপনার একটা ক্লাসমেটকে হচ্ছে আমরা পেয়ার আপ করে দিই, এভাবে হচ্ছে আপনারা বেসিক 5 মিনিট হচ্ছে কথা বললেন। কি কি থাকবে বা কি টপিক থাকবে সেগুলো আমি বলে দিই আগে থেকেই। আর তাছাড়া হচ্ছে আপনাদের গুগল ক্লাসরুমে আমি কেস স্টাডি এবং হচ্ছে ভোকাবুলারি এই জিনিসগুলো দিব, ওগুলো একটু পড়বেন, তাহলে বুঝতে পারবেন যে কনভারসেশন গুলো কি ধরনের হতে পারে। তো শুরুর দিকে আমরা হচ্ছে খুব স্লোলি ট্রাই করব, আমরা হচ্ছে শুধু হাই হ্যালো, কে কোন ব্যাচের, তারপর হচ্ছে কে কি শিখছেন, এগুলো নিয়ে হচ্ছে শুধুমাত্র কথা বলবো। যখন হচ্ছে আপনাদের মোটামুটি ফ্লুয়েন্সি চলে আসবে, তারপর হচ্ছে আমরা ডেমো কনভারসেশন করি, যে একজন ফ্রিল্যান্সার থাকেন, একজন বায়ার থাকেন। তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা প্রথম দিকে বেসিক ফ্রিল্যান্সিং কনভারসেশন গুলো করে থাকি, একটা বায়ার কি ধরনের কোয়েশ্চেন করতে পারে, একটা ফ্রিল্যান্সার কি ধরনের কোয়েশ্চেন করতে পারে। আর এরপর যখন জিনিসটা অ্যাডভান্স লেভেলে চলে যায়, তখন হচ্ছে গিয়ে একদম প্রপার যেই একটা আপওয়ার্ক ইন্টারভিউ যেরকম হতে পারে, যেটা আপনারা ফেস করবেন ইন ফিউচার, তখন হচ্ছে আমরা সেটা শিখাই। তখন ভোকাবুলারি থেকে শুরু করে আপনাদের সেন্টেন্স স্ট্রাকচারিং এই জিনিসগুলো অনেক অ্যাডভান্স হয়। বাট সমস্ত কিছুরই রিসোর্স দেওয়া হবে, কিভাবে আগাবো সবকিছুই হচ্ছে পার্ট বাই পার্ট আমরা ভাগ করে নিই, এভাবে হচ্ছে গিয়ে আমরা আগাবো। এটা মানে তাড়াহুড়ার কোনো কিছু নেই।
অনেক সময় 16টা ক্লাসও শেষ হয় না, 18টা ক্লাসও লাগে। এটা ডিপেন্ড করে ব্যাচ টু ব্যাচ। ওকে। অনেক থ্যাংক ইউ ব্যাচের ম্যাম। অনেক ব্যাচে দেখা যায় যে গ্রামারে কিছুটা উইকনেস থাকে, তো সেক্ষেত্রে আমরা গ্রামারের ক্লাস একটু বাড়িয়ে নিই। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে গ্রামারে তাদের সমস্যা নেই, তাদের স্পিকিং ফ্লুয়েন্সি হচ্ছে মেইন ইস্যু। ইন মোস্ট অফ দ্য কেসেস বেশিরভাগ ব্যাচেই হচ্ছে কি যেটা দেখা যায় যে সবাই ইংলিশটা জানে, কিন্তু উম, কথা বলার সময় হচ্ছে ওয়ার্ড আসছে না, বা কিভাবে হচ্ছে গুছিয়ে কথা বলবে সেই প্রবলেমটা হয়, সেই প্রবলেমটা হয়। আপনাদের কেমন হয়? জি ম্যাডাম। জি ম্যাম। জি ইয়েস ম্যাম, ম্যাম। এমনটা হয় ইয়েস আমাদের। ম্যাম। হ্যাঁ আই ম্যাম। থিঙ্ক Ma'am, আপনারা basically we do not talk জি English in ম্যাম, the office জি ম্যাডাম, and এটাই we do not সমস্যা। talk wire with জি English. ম্যাম। So our fluency become less. We are ওকে, very difficult to speak English fluently. It's our main problem. এক্স্যাক্টলি। তো ইন মোস্ট কেসেস এটাই আসলে হয়ে থাকে। তো এই জন্য হচ্ছে আমরা ক্লাসগুলোতে আমি কোনো অ্যাসাইনমেন্ট বা কুইজ এগুলো না দিয়ে আমরা হচ্ছে লাইভ প্র্যাকটিস করি। কারণ আপনি যখন লাইভ প্র্যাকটিস করবেন তখন হচ্ছে আপনার ফ্লুয়েন্সিটা অটোমেটিক্যালি চলে আসে। আর 16টা ক্লাসের মধ্যে দেখা যায় যে 12টা ক্লাসই থেকে আমাদের প্র্যাকটিসের ক্লাস। তো এই ক্ষেত্রে আস্তে আস্তে আপনাদের দেখবেন যে যদি আপনারা ঠিকঠাক মতো প্র্যাকটিস করেন, আমি অ্যাপ দিই কতগুলো, এআই প্রম্পটস দিয়ে থাকি কিভাবে বাসায় প্র্যাকটিস করতে পারবেন, এই জিনিসগুলো প্রোভাইড করা হয় 16টা ক্লাসের মধ্যে পার্ট বাই পার্ট। আস্তে আস্তে একটা একটা করে হচ্ছে দেওয়া হয়। যেমন আজকে আপনাদেরকে দুইটা অ্যাপ দিব, একটা হচ্ছে গ্রামার শিখার অ্যাপ, আর একটা হচ্ছে ভোকাবুলারি ট্রেনিং অ্যাপ। তো এই দুটো অ্যাপ আপনারা যখন ইনস্টল করবেন কিছুটা হলেও শিখতে পারবেন। আর প্রতিদিন বাসায় প্র্যাকটিস করবেন, মেন কথা হচ্ছে এটা। সপ্তাহে মাত্র 2 দিন ক্লাস হয়। তো 2 দিন ক্লাস 10 দিন 10 মিনিটের কনভারসেশন ইনাফ না, আই বিলিভ। আপনারা যদি বাসায় ভালো মতো প্র্যাকটিস করেন অটোমেটিক্যালি ফ্লুয়েন্সি চলে আসবে। ইটস অল অ্যাবাউট প্র্যাকটিস, ট্রাস্ট মি। ম্যাম, আমাদের প্রিভিয়াস ব্যাচে যদি কিছু ভিডিও প্রোভাইড করতেন তাহলে আমরা দেখে আর একটু বুঝতে ইউটিউবে পারতাম। সার্চ করলেই পেয়ে যাবেন আই থিঙ্ক। আমার মনে হয় না আলাদা, আমি ট্রাই করবো দেওয়ার, বাট আই থিঙ্ক ইউটিউবে সার্চ করলে অ্যাভেলেবেল থাকবে ভিডিও। কুরবান আর বিডি চ্যানেলে আমি আছে। আহ আমি ট্রাই করবো আপনাদেরকে, বাট আই থিঙ্ক আজকে না, এখন আপনারা, যেহেতু আমরা বিগিনিং লেভেলে, এখনই দিলে আপনারা কনফিউজড হয়ে যাবেন বা আপনাদের অনেক ওভারওয়েলমিং লাগতে পারে, তো এখন না। আহ, সবকিছু আমরা আস্তে আস্তে করবো, ঠিক আছে? ম্যাম, হচ্ছে অ্যাপ দুইটার লিংক কি গুগল ক্লাসরুমে দেওয়া হবে? সবকিছুর লিংক হচ্ছে গুগল ক্লাসরুমে দেওয়া হবে, সমস্ত রিসোর্স সবকিছু গুগল ক্লাসরুমে দেওয়া হবে। ম্যাম উইকলি কি কি বারে ক্লাস হবে? নোটিশ দেওয়া আছে, একটু চেক করে নেবেন। আর যে সার্টিফিকেটের কথা বললেন এটা কি শুধু ইংলিশ সার্টিফিকেট সেমবিলি থেকে? জি। ও আচ্ছা। এই সার্টিফিকেট Ma'am, কি I have a ওয়ার্কে ইউজ করা question. যাবে? আচ্ছা, আমি খুব ভালো মতো এক্সপ্লেন করেছি কিভাবে সার্টিফিকেট পাওয়ার ওয়েটা কি। আই থিঙ্ক আপনি রেকর্ডিংটা দেখে নিলে ভালো মতো বুঝতে পারবেন। এনি নিউ কোয়েশ্চেন? Ma'am, I have a question. ইয়েস, শিওর। Is it our intro class today or we will start over? It I will try to teach you some basic grammar today, but basically Okay. it's an introduction class because দেখা যায় যে মানে কোর্সের মাঝামাঝি যে যদি আপনারা আমাকে জিজ্ঞেস করেন এটা কোথায় পাবো সেটা কোথায় পাবো, then it doesn't make any sense, right? So you can ask Oh, all you want to ask. If you have any questions regarding the platform, regarding anything, you can ask here. I will answer and I will clarify all the confusion. But okay, do ma'am. not ask me any questions when we are in the middle of the course, okay? Okay, ma'am. Thank হ্যাঁ you. ম্যাম। ওকে। Okay, any more questions? জি ম্যাডাম, Yes, sure. লিসেনিং আর কি প্র্যাকটিস করার জন্য মানে Mm-hmm. কি ওয়েতে প্র্যাকটিস করা যায়? অনেক সময় দেখা যায় অনেক ইংলিশ ওয়ার্ড বুঝি না। Okay, listening আপনি হচ্ছে প্র্যাকটিস করতে পারেন বিভিন্ন ওয়েতে। আপনি ইংলিশ কন্টেন্ট শুনতে পারেন, ওখান থেকে আপনার যে ভোকাবুলারি গুলা হচ্ছে আপনার কাছে মনে হবে যে আনফ্যামিলিয়ার, আপনি ঠিক বুঝতে পারছেন না, সেগুলো নোট ডাউন করবেন, দেন আপনি সার্চ করবেন এগুলার মিনিং কি।
আর তাছাড়া ভোকাবুলারি শিট প্রতিদিন আমি প্রতিটা ক্লাসে 100টা করে হচ্ছে দেওয়া হয়। তো ট্রাই করবেন সেগুলোর মিনিং বের করার, সেগুলো দিয়ে সেন্টেন্স ক্রিয়েট করার। আর চেষ্টা করবেন প্রতিদিন নতুন 5টা ইংরেজি শব্দ শেখার এবং সেই শব্দগুলো দিয়ে সেন্টেন্স বানান। ঠিক আছে? শুধুমাত্র মুখস্থ করবেন না, ট্রাই করবেন, কারণ একটা শব্দের, একটা ওয়ার্ডের অনেকগুলো ফর্ম থাকে। ওটার একটা ভার্ব ফর্ম থাকে, সেটার একটা অ্যাডভার্ব ফর্ম থাকে, সেটার অ্যাডজেক্টিভ ফর্ম থাকে। তো চেষ্টা করবেন এইভাবে প্র্যাকটিস করার, তাহলে ভোকাবুলারি নিয়ে আর কোনো ইস্যু হবে না। আর ভোকাবুলারির একটা অ্যাপও আজকে দিব আপনাদেরকে, সেটাও দেখতে পারেন। কিন্তু মুখস্থ করতে যাবেন না, প্র্যাকটিস করবেন। কোনো কিছু মুখস্থ করতে যাবেন। ওকে? ইয়েস ম্যাম। ম্যাম, আপনি যে ডেইলি 100টা করে শব্দ দেবেন, সেটার পাশে কি বাংলা ফর্ম অ্যাড করা থাকবে নাকি শুধু ইংলিশটা থাকবে, আমাদের রিসার্চ করে বের করতে হবে? আপনাদেরকে রিসার্চ করে বের করতে হবে, বিকজ আপনি রিসার্চ করে বের করলে হচ্ছে গিয়ে আপনার জন্য জিনিসটা আরো হেল্পফুল হবে। আমি যদি আহ, দিয়ে দিই, যেটা হয় সেটা বেসিক্যালি যেটা হয়, স্টুডেন্টরা মুখস্থ করতে চায় অ্যান্ড সেটা এরপরে হচ্ছে ডিরেক্টলি সেটা অ্যাপ্লাই করা স্টার্ট করে। আর আর দেখা যাচ্ছে রিসার্চ করতে গিয়ে অনেক সময় হচ্ছে মিলতেছে না, তো সেই ক্ষেত্রে কোনো লাইভ সাপোর্ট থাকবে একটু? সেক্ষেত্রে এরকম 1-2টা শব্দ যদি আপনাদের হয়ে থাকে, সেটা আমাকে ক্লাসে জিজ্ঞেস করবেন, অথবা গ্রুপে, আপনাদের গ্রুপে জিজ্ঞেস করবেন। কেউ না কেউ আপনাকে হেল্প করবে, আর কেউ না হেল্প না করলে আমি হেল্প করবো। নো ওয়ারিজ অ্যাবাউট। আপনি গ্রুপে 24 আওয়ার অ্যাক্টিভ? আমি গ্রুপে 24 hours অ্যাক্টিভ না, বাট ইউ ক্যান ask me in the class, or whenever I see that text I will reply. ওকে ম্যাম, থ্যাংক ইউ। বাট এভরিওয়ান দিয়ে দিবেন না, জাস্ট হচ্ছে কারণ ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, 1 সেকেন্ড, হ্যাঁ। ওকে, আচ্ছা, ম্যানেজমেন্ট থেকে নক দিয়েছিল রিগার্ডিং দ্যাট গাইস টেক্সট। ওকে, কি বলছিলেন সুজন চন্দ্র? হ্যাঁ, আরেকবার একটু বলবেন। হ্যাঁ, আমি ওই যে শব্দর বিষয়টা নিয়ে কোশ্চেন করছিলাম, সেটা অ্যান্সার আপনি অলরেডি দিয়েছেন। লাস্ট টপিক ছিল যে আপনি কি গ্রুপে 24 আওয়ার অ্যাক্টিভ। তো আপনি না, বলেছেন আমি 24 অ্যাক্টিভ না, বাট আমি ক্লাসের সময় যদি কোনো কোশ্চেন থাকে সেটা সলভ করাই দিব। হ্যাঁ, অবভিয়াসলি। আর আর যদি রিওয়ানের কি যেন একটা বলছেন, মেনশনের বিষয়টা। মেনশনের বিষয়ে যদি শুধু আমার নেম দিয়ে মেনশন করেন, আই উইল ডেফিনেটলি রিপ্লাই টু দ্যাট। এভরিওয়ান দিয়ে মেনশন করলে দেখা যায় যে ওই টেক্সট গুলা ইগনোরড হয়ে যায়, কারণ যেহেতু আমার আলাদা করে কোনো গ্রুপ হুম, নেই। আপনাদের সব স্কিল গ্রুপ, তো আমি দেখা যায় এভরিওয়ানের যেই মেনশন গুলো থাকে ওগুলো ম্যাক্সিমাম টাইম ইগনোর করি। But if you আচ্ছা, mention me personally, I will definitely answer to that. Okay? থ্যাংক ইউ ম্যাম, থ্যাংক ইউ। ম্যাডাম, Yes. ম্যাডাম দেখা যাচ্ছে যে আমার বেসিক থেকে কিছু কিছু দুর্বল লাগতেছে মনে হয়। কথা শুনে মনে হচ্ছে আমার খুব দুর্বল লাগতেছে, বেসিকই দুর্বল লাগতেছে। তাহলে আমি কি করতে পারবো এই অবস্থায়? আপনি প্র্যাকটিস করবেন। কিভাবে প্র্যাকটিস করবেন সেটা আমি ক্লাসে হচ্ছে শিখিয়ে দিব। আর বাসায় কিভাবে প্র্যাকটিস করবেন সেটার জন্য বিভিন্ন প্রম্পটস থেকে শুরু করে সবকিছুই দেওয়া হবে। কিন্তু আপনাকে প্র্যাকটিস করতে হবে, এটা পুরাটাই আসলে আপনার নিজের উপর। সত্যি কথা যেটা, আপনি যদি প্র্যাকটিস না করেন, আপনি যদি ক্লাসে বাকি স্টুডেন্টদের সাথে হচ্ছে কি কথা না বলেন, কমফোর্ট জোন থেকে বের না হন, মেইন কথা হচ্ছে এটা। এখানে অপরিচিত যারা আছে আহ তাদের সাথে যখন কথা বলবেন, তখন দেখবেন যে আপনাদের জড়তাটা কেটে কেটে গেছে। হুম? জি ম্যাম। এটা আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে। আচ্ছা ম্যাম, ম্যাম একটা মনে প্রশ্ন। প্রশ্নটা হচ্ছে যে আজকে তো আমাদের প্রথম ক্লাস, তাই না, এটা ইংলিশের? জি, জি। আচ্ছা, আর টাইম কি এটাই থাকবে, যেহেতু নামাজের সময় তো, এশার নামাজের সময়? এখন ম্যানেজমেন্ট থেকে আমাকে এই টাইম দিয়েছে, ট্রাস্ট মি। আমি হচ্ছে গিয়ে আপনাদের, আমার নিজের থাকে অফিস। আমার যেমন আপনাদের থার্সডে যে 10টার সময় ক্লাস, 10টা মানে হচ্ছে আমার রাত 12টা। হুম? তো ওই টাইমে আচ্ছা, হচ্ছে ওকে। আমি হ্যাঁ, তো আমার ওই টাইমে হচ্ছে আপনাদের ক্লাসটা নিতে হয়। এখন যেমন আমার এখানে অলরেডি 10টা বাজে, তো আচ্ছা আচ্ছা, আপনাদের এটা ওখানে হয়তো আমাদের 8টা কাছে বাজে। রেকর্ড আমার থাকবে। এটা আপনারা ম্যানেজমেন্টকে রিকোয়েস্ট করবেন, আমাকে না, কারণ টাইমটা আমাকে ম্যানেজমেন্ট থেকে দেয়। ওকে? আর যেহেতু আমি বাইরে থাকি, আর আমার জন্য হচ্ছে গিয়ে আমারও অফিস থাকে, আমারও হচ্ছে, আমি একটু আগে বললাম যে আমি ইউনিভার্সিটিতে পড়াই। তো আমি সারা দিন দেখা যায় যে এগুলো নিয়ে বিজি থাকি। ঠিক আছে? আচ্ছা, নো আমার প্রবলেম। নিজেরও পড়াশোনা।
আপনি এটা আমরা করে নিব ম্যানেজমেন্টের সাথে ইনশাআল্লাহ। কথা হুম, বলতে পারেন। জি জি জি। ওকে। আচ্ছা, আর সব ক্লাস রেকর্ড থাকবে তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, সব ক্লাসের রেকর্ডিং রিসোর্স সবকিছু থাকবে, ওইটা আচ্ছা নিয়ে আচ্ছা। চিন্তা করার কোনো কারণ নেই। জি জি জি, ওকে। আলহামদুলিল্লাহ, ঠিক আছে। কিন্তু আমি আপনাদেরকে আবার একটা ওয়ার্নিং বা একটা রিমাইন্ডার, যেটাই বলেন না কেন, এটাই ফার্স্ট টাইম আর লাস্ট টাইম দিচ্ছি, যেভাবে আজকে যে 309 গ্রুপে হচ্ছে গিয়ে কথা হয়েছে, এই জিনিসগুলো যদি যেন রিপিট না হয়। আর তাছাড়াও ক্লাসেও আপনারা সবাই সবার সাথে একটু পোলাইটলি এবং ধৈর্য সহকারে কথাবার্তা বলবেন। কেউ হচ্ছে গিয়ে কাউকে ইন্টারাপ্ট করবেন না। সবার অনেক কোয়েশ্চেন থাকে, অনেক কিছু থাকে। উই কমপ্লিটলি আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট। আপনারা হ্যান্ড রেজ করে রাখতে পারেন, ওয়ান বাই ওয়ান অ্যান্সার করা হবে। কারো কোনো অপিনিয়ন যদি আপনার পছন্দ না হয়, আপনি ইগনোর বা স্কিপ করবেন, কিন্তু প্লিজ কেউ কারোর সাথে হচ্ছে রাফ বিহেভ করবেন না, রুড বিহেভ করবেন না। এটা আমার একটা রিকোয়েস্ট। ওকে, এখানে অনেকগুলো স্টুডেন্ট থাকে, যেহেতু এটা ওপেন, তো দেখা যায় যে এরকম ইস্যুস আগে হয়েছে। তো আমি বলবো, আর এই জিনিসগুলো কিন্তু ইউটিউবে যায়, ইফ ইউ গাইস নো অলরেডি। তো এটা আপনাদের নিজেদের জন্যই, ঠিক আছে? ওকে। কামরুন নাহার, ওকে আপু, এনিথিং ইউ ওয়ান্ট টু শেয়ার অর এনিথিং ইউ ওয়ান্ট টু আস্ক? হ্যাঁ, মানে আমি জানতে চাচ্ছিলাম, আমরা যে ফ্রিল্যান্সিং করছি কিন্তু এই ফিল্ডে আমরা অ্যাকচুয়ালি জানি না কি কোশ্চিন করবে আমাদের ক্লায়েন্ট। তো সেই কোশ্চিন গুলোর যে সেন্টেন্স হবে, সেন্টেন্স গুলোকে আমাদের অ্যাকচুয়ালি ওই প্যাটার্নই শেখানো হবে, না নর্মালি যে ইংলিশ স্পিকিং প্যাটার্ন হয় সেই প্যাটার্নই শেখাবে? প্রথম দিকে অ্যাকচুয়ালি নর্মাল ভাবে করি, কারণ আপনি যদি বেসিকটা যদি আপনার ঠিক না হয়, আপনি প্রফেশনাল ভাবে বা অ্যাডভান্স লেভেলে কিভাবে কথা বলবেন, তাই না? তো প্রথম 8টা ক্লাস আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করি কভার করার, যে বেসিক ভাব মানে বেসিক ওয়েতে যে আপনি কনভারসেশন যেন করতে পারেন। তো এই ক্ষেত্রে হচ্ছে গিয়ে কিভাবে আপনার ইন্ট্রোডাকশনটা হবে, কিভাবে হচ্ছে আপনি কনক্লুশনটা হবে, এই জিনিসগুলো শেখানো। একটা ইন্টারভিউ বলেন বা এনিথিং, এটিকেট বলেন, কারণ আপনারা ম্যাক্সিমামই হচ্ছে গিয়ে 90% টাইম ইউ গাইজ উইল বি ডিলিং উইথ ওয়েস্টার্ন ক্লায়েন্টস। তো সেক্ষেত্রে তাদের কাছে হচ্ছে কিছু জিনিস অনেক ইম্পর্টেন্ট, যেমন ধরেন থ্যাংক ইউ, তারপর হচ্ছে প্লিজ, দেন মে আই। এই ব্যাপারগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট, যেটা আমাদের দিক থেকে অতটা আমরা ইম্পর্টেন্স দিই না। এই ক্লাসে হচ্ছে এই জিনিসগুলোর উপর বেশি হচ্ছে কি ফোকাস করা হয়, যাতে করে আপনাদের ওখানে যে কোনো প্রবলেম না হয়। ওকে। বাট বেসিক থেকে অ্যাডভান্স পর্যন্ত আমরা কভার করি রিগার্ডিং স্পোকেন। থ্যাংক ইউ ম্যাম। ওকে। ওকে, রুমানা খান, ইয়েস। আমি যদি কিছু না মনে করেন, সার্টিফিকেট নিয়ে আমি আরেকটা প্রশ্ন করতে চাই, কেউ করেছে কিনা আমি শিওর না, সেই জন্য আমরা যে শিওর। সার্টিফিকেটটা পাবো বা পেতে চাই, সেটা কি হচ্ছে আমরা মার্কেট প্লেসে যেমন আপওয়ার্ক, ফাইবার এগুলো থেকে মানে দিতে পারবো? ইটস আপ টু ইউ। আপনি সার্টিফিকেটটা কিভাবে ইউজ করবেন, ইটস কমপ্লিটলি আপ টু ইউ। জি ম্যাডাম, বুঝতে পারছি। ওকে। আদার দেন দ্যাট, আমি হচ্ছে আপনাদেরকে মোটামুটি যখন ব্যাচ মাঝামাঝির দিকে থাকে, তখন হচ্ছে আমি ইসে দিই, কি বলো ওটাকে, একটা এক্সাম নেই, ওটাকে এফসেট বলে। আপনারা শুনেছেন কিনা আমি জানি না। এফসেট নামে হচ্ছে একটা ইসে থাকে। তো ওইখানে হচ্ছে আপনারা ইংলিশ লিসেনিং, ইংলিশ, তারপর হচ্ছে রাইটিং, রিডিং, সবকিছু হচ্ছে ওখানে থাকে। প্রিটি মাচ আইএলটিএস এর মতো, কিন্তু একটু আমার কাছে মনে হয় এফসেট একটু টাফ আইএলটিএস এর থেকে, টু বি অনেস্ট। তো ওই সার্টিফিকেটটা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনালি রিকগনাইজড একটা সার্টিফিকেট। তো আমি ওইটার হচ্ছে দিয়ে থাকি আমার স্টুডেন্টদেরকে এক্সামের জন্য। অনেকেই দিতে চায় না, আবার অনেকেই দেয়। তো আমি ওইটার লিংক আপনাদেরকে দিব, যারা যারা মানে চাবেন পার্টিসিপেট করতে, করতে পারেন। ওখানে আপনার স্কোরটা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনালি দেয়, যেভাবে আইএলটিএস এর স্কোর হয়, কাইন্ড অফ ইটস প্রিটি মাচ সেম, অনলাইন এক্সাম কমপ্লিটলি। We have to pay or not? No, no, you don't have to pay, free. Okay, thank you. ম্যাম, এটা কি ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করা যায়? That I'm not sure. It depends on on the country and also on the university you are applying for. ম্যাম, ইয়ে, কোর্সটা কি, ওয়ার্ডটা বললেন, আমি অ্যাকচুয়ালি বুঝতে পারছি না। আপনি যে ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করবেন বা যেখানে যে দেশে অ্যাপ্লাই করবেন, এটা আসলে সেটার উপর নির্ভর করে যে এই সার্টিফিকেটে কাজে লাগবে কি লাগবে না। ওকে। ওকে। সালামু আলাইকুম
সাউন্ড ও, পাচ্ছি না আমি। সবাই কি শুনতে আহ, পাচ্ছেন কিছু? জি, আমাদের সাইড থেকে ক্লিয়ার। জি, শুনতে আচ্ছা, পাচ্ছি। কোর্স রিলেটেড আর কোনো কোয়েশ্চেন কি আছে কিনা কারো? যদি না থাকে দেন আই উড লাইক টু স্টার্ট আওয়ার ম্যাডাম, জি, ক্লাস। ক্লাস স্টার্ট করলে বেটার হয়। জি, ক্লাস স্টার্ট করতে পারলেই বেটার হতো। okay, but I appreciate that, but if someone has any questions regarding the class, I should have to answer that, right? madam, uh, what about the pronunciation about this course? শিখানো কোন ওয়ার্ড কিভাবে প্রনাউন্সিয়েশন করতে হয় এই জিনিসগুলো হচ্ছে কি উচ্চারণের যে ব্যাপারটা আছে ফোনেটিক্স এর যে ক্লাস সেটা কভার করা হয় এখানে। Okay. ম্যাম এক্সামের নামটা কি ছিল একবার বলা যাবে? এফএ কি EFSET। এফ এফ ওকে, এফসেট নিয়ে আমরা পরে কথা বলতে পারবো, অনেক সময় আছে এফসেট দেওয়ার জন্য। এফসেট অনেক টাফ একটা এক্সাম। ওকে, এফসেট নিয়ে আমরা পরে কথা বলবো। আর কোর্স নিয়ে কারো কোনো কনফিউশন কোনো কিছু আর তো নিশ্চয়ই থাকার কথা না। যেগুলোর অ্যান্সার আমি ম্যাম অলরেডি করেছি সেগুলো ভিডিও দেখে নিয়ে। ইয়েস, I have a question that আমি এখন লাইভটা মানে ক্লাসটা করছি আমি ফোনের মধ্যে, তো এই ক্লাসটা কি আমার এবার পিসিতে করা বেশি বেটার নাকি ফোনে? আপ টু ইউ। কারণ পিজিতে করতে হবে আমার কোনো কিছু মানে কোনো বাধা ধরা নেই। অ্যাজ লং অ্যাজ ইউর অডিও ইজ ওয়ার্কিং ওয়েল, ইটস ফাইন। ও ওকে, ওকে ম্যাম, থ্যাংক ইউ। ইউর ওয়েলকাম। Let's start with the class. Okay. আমার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে? ইয়েস ম্যাম। ইয়েস ম্যাম। ইয়েস ম্যাম। ওকে, ইয়েস ম্যাম। আচ্ছা। তো আমরা আজকে পার্টস অফ স্পিচ পড়বো। পার্টস অফ স্পিচ আই গেস আপনারা সবাই কম বেশি জানেন, কিন্তু তারপরও আমরা একবার এটা একটু রিভিশন করব, যাতে করে আমাদের যখন আমরা সেন্টেন্স বানাবো তখন যেন কোনো অসুবিধা না হয়। তো ইংলিশ গ্রামারের বেসিক হচ্ছে পার্টস অফ স্পিচ। পার্টস অফ স্পিচ 8 ধরনের হয়ে থাকে। তার মধ্যে প্রথমটা হচ্ছে নাউন। নাউন দিয়ে আমরা যে কোনো মানুষ, জায়গা, যে কোনো আম, বস্তু কিংবা কোনো আইডিয়া, কোনো কনসেপ্ট, কোনো ফিলিংস, এই সব কিছু হচ্ছে আমরা নাউন দিয়ে প্রকাশ করে থাকি। আর সাধারণত নাউন বা প্রোনাউন হচ্ছে আপনার সেন্টেন্সে সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার করা হয়। বাট যদি আমি সহজভাবে বলি, সেন্টেন্সের শুরু মোস্টলি নাউন দিয়ে শুরু হয়। ওকে, এখন দেখেন আহ এখানে হচ্ছে ডেফিনেশনটা দেওয়া আছে। পিপলের ক্ষেত্রে আপনি যে কোনো নাম ব্যবহার করতে পারেন, অথবা টিচার, ডক্টর, এনিথিং, ইটস নাউন। দেন কামস প্লেসেস। It can be park, it can be city, it can be any name of the city like Lahore, Pakistan, anything. Okay. Then comes things. Things as in object of জড়বস্তু। Apple, car, laptop, mobile, everything. These are noun. Then comes ideas. Okay, idea, concept or feeling, এগুলো হচ্ছে একই ক্যাটাগরিতে পড়ে। সো ইউ ক্যান ইউজ ফ্রিডম, লাভ, হেট, হেট্রেড, এভরিথিং ইজ নাউন। ওকে, এইটা হচ্ছে গিয়ে নাউনের মোটামুটি পপুলার ক্যাটাগরি। ওকে, দুইটা টাইপ থাকে নাউনের, একটা হচ্ছে কমন আর একটা হচ্ছে প্রপার। কমনটা হচ্ছে যখন আপনি কোনো কিছু স্পেসিফিক ভাবে বলবেন না, যেমন টিচার, ডক্টর। এখানে যে কোনো ডক্টর হতে পারে, যে কোনো টিচার হতে পারে, কিন্তু যখন হচ্ছে আপনি স্পেসিফাই করে দিবেন, অর্থাৎ আপনি বলে দিবেন যে ডক্টর রেচেল, তখন হচ্ছে জিনিসটা প্রপার। ওকে, তো এটা হচ্ছে গিয়ে কমন নাউন আর প্রপার নাউনের মধ্যে ডিফারেন্সেস। আপনারা যখন ক্লায়েন্টের সাথে কথা বলবেন ইন্ট্রোডাকশনের সময়, যখন ধরেন আপওয়ার্কে আপনারা ইন্টারভিউ দিচ্ছেন, একটা ভিডিও ইন্টারভিউ দিচ্ছেন, আপনারা সবসময় ট্রাই করবেন ক্লায়েন্টের সাথে হচ্ছে গিয়ে মিস্টার বলে সম্বোধন করার
অ্যান্ড তাদের লাস্ট নেম, যদি ওয়েস্টার্ন ক্লায়েন্ট হয়ে থাকে তাদের লাস্ট নেম ধরে হচ্ছে কি বলার। যেমন ধরেন রেচেল গ্রিন, তাহলে আমি বলবো মিস গ্রিন। ওকে ওকে, কোনো কোয়েশ্চেন নাউন রিলেটেড? নাউন খুবই সহজ, আমার মনে হয় না কোনো প্রশ্ন থাকার কথা। এরপর হচ্ছে প্রোনাউন। প্রোনাউন হচ্ছে যখন আমরা নাউন বারবার ব্যবহার করতে পারি না, তখন হচ্ছে আমরা প্রোনাউন ব্যবহার করি। যেমন ধরুন, আমি যদি এখন বলতে চাই যে মিস্টার স্মিথ ইজ আ ডক্টর, মিস্টার স্মিথ ওয়ার্কস অ্যাট সেন্ট মারিস হসপিটাল। তো বারবার আমি মিস্টার স্মিথ যদি বলতে থাকি, জিনিসটা হচ্ছে শুনতে ভালো লাগে না, এটাকে রিডান্ডেন্সি বলে, একই জিনিস বারবার রিপিট করা। সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা প্রোনাউন ব্যবহার করি নাউনের পরিবর্তে। তো যখন আমরা ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে হি, হি বা ইট। এটা হচ্ছে আই গেস আপনারা সবাই জানেন আমরা হি কখন ব্যবহার করি, কোন ক্ষেত্রে আমরা হি ব্যবহার করি? এনিওয়ান? থার্ড পার্সনের ক্ষেত্রে, নো। পুরুষের ক্ষেত্রে। পুরুষের ক্ষেত্রে। এক্স্যাক্টলি, ইয়েস। পুরুষের ক্ষেত্রে। তো মিস্টার স্মিথ হচ্ছে হি। ওকে, এরপর হচ্ছে সি কখন ব্যবহার করি? মহিলাদের ফিমেলের ক্ষেত্রে। ক্ষেত্রে, মহিলা। ফিমেলের ক্ষেত্রে। ওকে, এক্স্যাক্টলি। ইট কখন ব্যবহার করি? বস্তুর ক্ষেত্রে। বস্তুর ক্ষেত্রে। বস্তুর। ভেরি গুড। ওকে, তো আমাকে যে কোনো একজন কি দিয়ে একটা সেন্টেন্স ক্রিয়েট করে বলেন, এনিথিং, এনি সেন্টেন্স, একটা He is সিম্পল a সেন্টেন্স। doctor. স্টুডেন্ট। ওকে I'm It a is a student of pen. Portman Midi. ওকে, এখন আসি পজিটিভ নাউন প্রোনাউন্সে। পজিটিভ প্রোনাউন্স হচ্ছে যখন আপনি বলবেন আমার, তোমার বা তাদের। যেমন দিস ল্যাপটপ ইজ মাইন। পজিটিভ প্রোনাউন সাধারণত সেন্টেন্সের লাস্টে বসে, ঠিক আছে? দ্য জি হাউস ম্যাম। ইজ দেয়ার্স, দিস বুক ইজ yours। ওকে, খেয়াল রাখবেন পজিটিভ প্রোনাউনের ক্ষেত্রে yours এর ক্ষেত্রে or theirs এর ক্ষেত্রে কোনো অ্যাপোস্ট্রফি হয় না, ঠিক আছে? জি ম্যাম। এরপর হচ্ছে রিফ্লেক্সিভ। রিফ্লেক্সিভ মনে রাখা খুবই সহজ, মাইসেলফ, yourself, themselves, themselves, সরি, এগুলো হচ্ছে রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন। ওকে, এখন হচ্ছে আমাকে পজিটিভ প্রোনাউন দিয়ে একটা সেন্টেন্স ক্রিয়েট করে বলেন কেউ একজন। This wasp is mine. ওকে, এখন একই সাথে পজিটিভ এবং পার্সোনাল একই থাকবে, একটা সেন্টেন্স অর দুইটা সেন্টেন্সও বলতে পারেন, বাট কম্বাইন্ড। এনিওয়ান? He is a student. This book is yours. ওকে, আচ্ছা, এটা কারেক্ট সেন্টেন্সটা ইউ হ্যাভ টু সেট লাইক He ম্যাম is আমি a বলবো। student and this laptop is sorry, বলেন। ম্যাম আমি বলি। this is his The, laptop. এটা হতে পারে। the laptop she is I holding am is telling mine. now, this laptop is mine. ওকে ওকে ওকে, ভেরি গুড। সো আপনাদের আসলে পার্টস অফ স্পিচে আমার মনে হয় না তেমন কোনো প্রবলেম আছে, আমি আগাতে থাকি আস্তে আস্তে। এরপরে হচ্ছে ভার্ব। ভার্ব হচ্ছে আরো সহজ, যে কোনো মানে কিছু করার অ্যাকশন ইজ ভার্ব, লাইক রান, সুইম, থিঙ্ক। অথবা হচ্ছে স্টেট অফ বিং, মানে হচ্ছে কি অবস্থাতে আছে। যেমন ধরুন, guys, please don't do this thing. Who is Habib? I don't know, but please don't do these things. Okay. Instead of being হচ্ছে is, are, was. তারপর হচ্ছে উম, কিছু টাইপ থাকে, ভার্বের দুইটা টাইপ আছে। একটা হচ্ছে ট্রানজিটিভ, যেটার জন্য অবজেক্টের দরকার, যেমন she kicked the ball। আর ইনট্রানজিটিভের ক্ষেত্রে হচ্ছে অবজেক্টের দরকার হয় না, অবজেক্ট হচ্ছে সেন্টেন্সের লাস্টে বসে। আমরা সেন্টেন্স স্ট্রাকচার যখন পড়বো তখন আরো ভালো মতো বুঝতে পারবেন, এই জিনিসটা আপাতত মনে রাখেন যে she kicked the ball। আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম হয়তো যে নাউন বা প্রোনাউন সবসময় সেন্টেন্সের শুরুতে বসে। এখানে দেখুন লেখাই আছে she kicked the ball, এখানে আমার শিটা হচ্ছে কি প্রোনাউন, রাইট? জি। Yes. দেন হিটা কি, হিও প্রোনাউন, তাই না? আমি যদি এখানে হির জায়গায় বলি আই স্লিপ, এটাও হচ্ছে গিয়ে কারেক্ট, তাই না? Yes, ma'am. ওকে, জি জি। তো ভার্ব হচ্ছে এটাই, যে কোনো কিছু করাকে ভার্ব বলে।
শি ইজ আ গার্ল, এখানে ইজ হচ্ছে ভার্ব, অ্যান্ড ভার্ব অক্সিলারি ভার্ব হিসেবেও ব্যবহার করা হয়। ইজ, আর, এম, ওয়াজ, ওয়্যার, এই জিনিসগুলো হচ্ছে আপনার অক্সিলারি ভার্ব। ওকে, এরপর হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ। অ্যাডজেক্টিভ হচ্ছে যখন আপনি কোনো নাউনকে ডিসক্রাইব করবেন। যেমন আপনি যদি বলেন শি ইজ আ গার্ল, নাও শি ইজ আ প্রিটি গার্ল, এখানে প্রিটিটা হচ্ছে আপনার অ্যাডজেক্টিভ, কারণ গার্লটা হচ্ছে আমার নাউন। আমার নাউন বা প্রোনাউনকে যখন কোনো কিছু কোনো শব্দ মডিফাই করবে, বা আপনি যখন কোশ্চেন করবেন যে সে কেমন, সেটার যে অ্যান্সারটা আসে সেটা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ। সো বেসিক্যালি নাউন বা প্রোনাউনকে যখন আপনারা মডিফাই করতে যাবেন সেক্ষেত্রে আপনারা অ্যাডজেক্টিভ ব্যবহার করবেন। তো অ্যাডজেক্টিভ সাধারণত হচ্ছে গিয়ে হ্যাপি, কোনো হ্যাপি, ব্লু, টল, স্মল, শর্ট, ব্ল্যাক, হোয়াইট, মানে এনি কালার, তারপর হচ্ছে হাইট, ওয়েট, এই জিনিসগুলো হচ্ছে কি আপনার অ্যাডজেক্টিভ। ওকে, আর কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাডজেক্টিভ হচ্ছে যখন আপনার নাম্বার রিলেটেড কিছু থাকবে, যেমন ফিউ স্টুডেন্টস অর সেভারাল স্টুডেন্টস, এই জিনিসগুলো যখন আপনারা ব্যবহার করবেন সেগুলো 1 2 3, এই জিনিসগুলো হচ্ছে গিয়ে আপনার অ্যাডজেক্টিভ। 3 people আর ইন দিস রুম, আমার থ্রিটা হচ্ছে এখানে অ্যাডজেক্টিভ। ওকে, ম্যাম বলছিলাম অ্যাডজেক্টিভ মিন্স দোষ গুণ অবস্থা বোঝায়। জি, থ্যাংক ইউ। Okay, then comes the next one. It is adverb. Anyone knows how to remove this line? One of your classmates did this, and I don't know how to remove this. ম্যাম যে লাইনটা মেক করছে সেই রিমুভ করতে পারবে। Anyways, হাবিব ভাই আপনি এটা রিমুভ করে দেন। let's talk about adverb. Adverb হচ্ছে verb, adjective, আবার আরেকটা adverb কে modify করে, যেমন quickly, softly. অ্যাডভার্ব মনে রাখার একটা সহজ উপায় হচ্ছে মোস্ট অফ দ্য কেসেসে অ্যাডভার্বের লাস্টে এলওয়াই থাকে, মোস্ট অফ দ্য কেসেসে। ওকে, এখন অ্যাডভার্ব হচ্ছে অনেক Ma'am, সময়, you can remove this by using eraser tool. ওকে থ্যাংক ইউ, অনেক সময় হচ্ছে টাইমের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়, যেমন নাও, ইয়েস্টারডে, কিন্তু মোস্টলি আপনার অ্যাডভার্ব ব্যবহার করা হয় হচ্ছে প্রিপোজিশনের সময়। ওকে, তো প্রিপোজিশন নিয়ে হচ্ছে আমরা আজকে পড়বো, বাট বেসিকটা, কিন্তু প্রিপোজিশনের উপর আমি একটা এলাবোরেটিভ ক্লাস আলাদা করে নিই, কারণ প্রিপোজিশন অনেক কনফিউজিং, অ্যান্ড প্রিপোজিশনের অনেক একই জিনিস অনেকভাবে ব্যবহার করা হয়। ওকে, আপাতত আজকে প্রিপোজিশন হচ্ছে কি বেসিকটা দেখে নেন আপনারা। ওকে, দেন কামস ডিগ্রি, ভেরি, এক্সট্রিমলি, সিভিয়ারলি, গ্রাজুয়ালি, ইভেনচুয়ালি, এই ওয়ার্ডগুলো হচ্ছে আপনার অ্যাডভার্ব। ওকে, আর দেখেন এই সবগুলোর লাস্টে কিন্তু আপনার এলওয়াই আছে, খালি ভেরিতে নাই। অলওয়েজ এটাও একটা অ্যাডভার্ব, এটা সবসময় মনে রাখবেন, ভেরি, অলওয়েজ, এই জিনিসগুলো হচ্ছে অ্যাডভার্ব। তারপর এখানে একটা ইউজ দেওয়া আছে, মানে এক্সারসাইজ, শি রানস কুইকলি, এখানে আমার শিটা কি, প্রোনাউন। রানস, ভার and quickly, Get. Adverb. 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 I'm sorry, adverb. Adverb. okay, cool. Let me, 1 second. আচ্ছা, okay, then comes preposition. Preposition আমরা, ওকে, প্রিপোজিশন তখন ব্যবহার করি যখন আমরা একটা সেন্টেন্সের মধ্যে, যখন আমরা একই সাথে অনেকগুলা নাউন থাকে, কিন্তু একটা সেন্টেন্সে অনেকগুলা নাউন থাকতে পারে, প্রোনাউন থাকতে পারে, পারে না? এই যেমন দেখুন, দ্য ক্যাট ইজ আন্ডার দ্য টেবিল, এখানে আমার ক্যাট, আমার টেবিল, এই জিনিসগুলো কিন্তু দুইটাই নাউন। তো যখন আমার একটা সেন্টেন্সের মধ্যে কয়েকটা নাউন থাকবে, কয়েকটা প্রোনাউন থাকবে, তখন আমরা কিভাবে জিনিসগুলোকে লিঙ্ক করব সেটার জন্য হচ্ছে প্রিপোজিশন ব্যবহার করা হয়। প্রিপোজিশন অর্থাৎ কি অবস্থায় আছে, যেমন দ্য ক্যাট ইজ আন্ডার দ্য টেবিল, তার মানে বিড়ালটা টেবিলের নিচে আছে। এই ক্ষেত্রে হচ্ছে গিয়ে আপনার ক্যাটটার পজিশনটা কি, টেবিলের নিচে।
অথবা টেবিলের পজিশনটা কি, ক্যাটটার উপরে, রাইট? সো দিস ইজ হাউ ইউ শুড memorize or remember preposition. That preposition means the position, okay, of the nouns and pronouns in a sentence. Okay, আচ্ছা, এরপর হচ্ছে কনজাংশন। কনজাংশন আপনারা প্রিপোজিশন নিয়ে আমি আরো একটা ক্লাস দিব, স্পেশালি ইন, অন আর অ্যাট এর উপরে, কারণ এটা অনেক ক্ষেত্রে লোকেশন, টাইম সব ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয়। কোনটা কখন ব্যবহার করা হয় এটা নিয়ে একটা আলাদা লেকচার হচ্ছে আমরা প্রিপোজিশনের উপর দিয়ে থাকি। ওকে, আসছি কনজাংশনে। কনজাংশন হচ্ছে দুইটা ওয়ার্ডকে কানেক্ট করে, দুইটা ফ্রেজ বা দুইটা ক্লজ। আচ্ছা, ফ্রেজ বা ক্লজ কি? সবই হচ্ছে সেন্টেন্স। তো আপনারা এভাবে মনে রাখতে পারেন যে কনজাংশন হচ্ছে দুইটা সেন্টেন্সকে একসাথে করে, ঠিক আছে, কানেক্ট করে। যেমন আই ওয়ান্টেড টু গো বাট ইট ওয়াজ রেইনিং। এখন কোন কনজাংশন কখন ব্যবহার করবেন সেটা হচ্ছে গিয়ে একটা কথা। যেমন ধরুন আই ওয়ান্টেড টু গো মানে আমি যেতে চাচ্ছি, এটা একটা পজিটিভ কথা। বাট ইট ওয়াজ রেইনিং, বৃষ্টি পড়ছে। যখন আপনারা প্রথম সেন্টেন্সটা পজিটিভ হবে এবং সেকেন্ড সেন্টেন্সটা আপনার নেগেটিভ হবে, তখন হচ্ছে আপনারা বাট ব্যবহার করবেন। যখন হচ্ছে আপনার দুইটা সেন্টেন্স সেম হবে, যেমন হি অ্যান্ড আই আর গোয়িং টু স্কুল, মানে আমরা একসাথে স্কুলে যাচ্ছি। অথবা বলতে পারেন দ্য স্কাই অ্যান্ড দ্য সি আর ব্লু। এই ক্ষেত্রে কি দুটো জিনিস আমি একই রকম বলছি না? তো এই জন্য হচ্ছে আমার অ্যান্ড ব্যবহার করা হয়েছে। আর একটা হচ্ছে অর। অর মানে হচ্ছে অথবা। যখন আপনারা অথবা দিয়ে কোনো সেন্টেন্স ক্রিয়েট করবেন তখন হচ্ছে আপনারা অর ব্যবহার করবেন। কোনো কোয়েশ্চেন? ম্যাডাম, ইয়েস। এটা হতে পারে না যে আই এম গোয়িং স্কুল অ্যান্ড হি ইজ ফলোইং মি? হ্যাঁ, হতে পারে, ওকে ম্যাম। বাট এটা আনফিনিশড সেন্টেন্স, বিকজ দিস আই এম সেন্টেন্স, গোয়িং টু স্কুল মানে হয় নাই আর কি, সেটা বলছেন। আপনি সেন্টেন্স শেষ করতে চাইলে আপনাকে এখানে করে একটা অ্যাডভার্ব ব্যবহার করতে হবে। যেমন আই এম গোয়িং টু স্কুল, আই আই গো টু স্কুল অ্যান্ড হি ফলোজ মি এভরি ডে। এভাবে হচ্ছে সেন্টেন্সটা আপনাকে ক্রিয়েট করতে হবে। ওকে, ওকে ইট ওয়াজ প্রিটি কারেক্ট বাট নট অ্যাকুরেট। ম্যাম এটা অলরাইট, একটু আরেকটু বুঝাই দেন। ওকে ম্যাম। যেমন উনি যেটা বললো যে আই গো টু স্কুল, এখন যে জিনিসটা আপনি প্রতিদিন করেন সেক্ষেত্রে আপনার কন্টিনিউয়াস টেন্স এভাবে হয় না। সেটা হচ্ছে আপনি প্রতিদিন একটা কাজ করেন যেটা আপনার হ্যাবিট, এই ক্ষেত্রে হচ্ছে গিয়ে আমরা সিম্পল টেন্স ব্যবহার করি। আজকে যদিও আমি টেন্স পড়াবো না, বাট আমি এক্সাম্পল হিসেবে বলে দিচ্ছি যে আই গো টু স্কুল অ্যান্ড হি ফলোজ মি এভরি ডে। ওকে, এভাবে হচ্ছে একটা সেন্টেন্স শেষ করতে হয়। সাথে অ্যাডভার্ব বা অ্যাডজেক্টিভ এই ধরনের জিনিসগুলো দিয়ে একটা সেন্টেন্স শেষ করতে হয়, ঠিক আছে? ওকে ম্যাম। ওকে, লাস্টটা ইন্টারজেকশন। ইন্টারজেকশন হচ্ছে যখন আপনি কোনো ইমোশন অথবা কোনো এক্সক্লেমেশন অ্যাড করতে যাবেন। তো মোস্টলি ওয়াও, দ্যাটস অ্যামেজিং, এটা আপনারা সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করবেন আপনারা যখন ক্লায়েন্টের সাথে কথা বলবেন তখন। আদার দেন দ্যাট আই ডোন্ট থিঙ্ক আপনাদের কখনো হুররে ব্যবহার করতে হবে উইথ ক্লায়েন্ট, আই ডোন্ট থিঙ্ক সো। বাট ইটস আ কমন ইন্টারজেকশন। আর ইন্টারজেকশনের সাথে হচ্ছে সবসময় একটা এক্সক্লেমেটরি মার্কস থাকে, একটা আশ্চর্যবোধক চিহ্ন থাকে, এটা দিতে কখনো ভুলবেন না, ঠিক আছে? এখন দেখা যায় প্রায় আমরা ইন্টারজেকশন দিয়ে হচ্ছে আমরা কমা দিয়ে দিই, বা সরি, এক্সকিউজ মি। তো দেখা যায় যে কমা দিয়ে দিই অথবা পাংচুয়েশন ইউজই করি না, বাট দ্যাটস রং। যখন ইন্টারজেকশন ব্যবহার করবেন সাথে হচ্ছে অবশ্যই এক্সক্লেমেটরি সাইন থাকবে। ওকে, সো দ্যাট ওয়াজ অল অ্যাবাউট পার্টস অফ স্পিচ। কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে পার্টস অফ স্পিচ নিয়ে? ওকে, যেহেতু নেই, এখানে কয়েকটা এক্সারসাইজ আছে। ওকে, দ্য ক্যাট ইজ স্লিপিং, দ্য ক্যাট ইজ স্লিপিং অন দ্য ওয়ার্ম বেড। এখানে আমার ক্যাটটা কি? Noun. 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 It's noun. ওয়ার্ম Adjective. Warm Adjective.
Bed, It's an adjective. Noun. 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 sure, Pure. Adverb. Adverb. Right. Noun. Noun. Adjective. Noun. Noun. Bad adjective. Bad adjective. Noun or Noun. adjective? Noun. For Adjective. sure. একটা তো noun. bed ম্যাম আমি অবশ্যই একটু নাউন, কারণ বেড অ্যাডজেক্টিভ তখনই হয় ওয়ার্ম অ্যাডজেক্টিভ, বিকজ ওয়ার্ম হচ্ছে অবস্থা বোঝাচ্ছে। যখনই আপনারা কনফিউজ থাকবেন অ্যাডজেক্টিভ নিয়ে, কেমন, ওয়ার্ম বেড, দ্যাট মিনস ওয়ার্মটা হচ্ছে আপনার অ্যাডজেক্টিভ। ওকে, নেক্সট ওয়ান ইজ ওয়াও, দ্যাট ওয়াজ অ্যান ইনক্রেডিবল। Interjection. Wow, Interjection. interjection. হোয়াট ইজ ওয়াজটা কি? এখানে ওয়াজ আছে একটা, দ্যাট ওয়াজ, Was ওয়াজ verb. Auxiliary verb. Modal auxiliary verb. No, no. Main and verb. that Was is main verb. and that what about that? Okay, main verb. That Conjunction. Pronoun. Pronoun. Conjunction. Preposition. pronoun. Pronoun. That is pronoun. Pronoun. Pronoun That that. is pronoun. Yeah. আচ্ছা, That প্রোনাউন was যদি ইনক্রেডিবল মুভি, তাহলে মুভিটা কি? Movie noun. Noun. এক্স্যাক্টলি। Movie noun. বেসিক্যালি এখানে মুভিটাকে মডিফাই, মুভিটার বদলে মানে আমার নাউনটা হচ্ছে মুভি আর আমার প্রোনাউনটা হচ্ছে দ্যাট। ওকে, that. এই মুভির প্রোনাউনটা হচ্ছে দ্যাট। ওকে, বেসিক্যালি দ্যাট, দিস, এগুলো হচ্ছে প্রোনাউন হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এন্ড হোয়াট অ্যাবাউট ইনক্রেডিবল? হোয়াট ইজ ইনক্রেডিবল? Verb. Adjective. Sorry. Adjective. Incredible is adjective. Incredible. Adjective. Movie के Adjective. modify Okay. Incredible is adjective. Okay. He quickly ran to the store because it was raining. এখানে ইটটা কি? Pronoun. 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 Because Pronoun. Conjunction. 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 Because it's a conjunction. because কেন Conjunction. conjunction? Because দুটো sentence. The sentence Two sentences. Combine. যুক্ত করেছে ম্যাডাম। ওকে, তো আমি যদি এখন আপনাদেরকে বলি যে আপনাদেরকে সেন্টেন্স মেক করতে হবে, সাপোজ আপনারা একটা ইন্ট্রোডাকশন করলেন আপনার নিজের ব্যাপারে, সেই ক্ষেত্রে যদি আমি আপনাদেরকে কয়েকটা সেন্টেন্স একসাথে করতে বলি, 4-5টা, আপনারা পারবেন না? সেখানে আপনারা সিম্পল সেন্টেন্স ব্যবহার করতে পারেন। আপনারা আপনারা এরকম এই যে বিকজ বা অ্যান্ড বা বাট এই ধরনের ওয়ার্ড দিয়ে হচ্ছে আপনারা সেন্টেন্স ক্রিয়েট করতে পারবেন না? যদি আমি আপনাদেরকে একটা বেসিক ইন্ট্রোডাকশন বলতে বলি ম্যাম বা সরি টু ইন্টারাপ্ট, ম্যাম সরি টু ইন্টারাপ্ট, বাট আপনার ভয়েসটা ইকো হচ্ছে। হোয়াট? ইকো হচ্ছে ম্যাম। Please ম্যাম mute আপনার everyone. ভয়েসটা ইকো ম্যাম হচ্ছে অনেক। আচ্ছা, কারণ আপনারা একসাথে হচ্ছে অনেকজন না, মাইক অন। ওকে অনেকজনের ওকে, মাইক অন তো এই জন্য হচ্ছে। ওয়েট গাইস, এভরিওয়ান মিউট, সবাই মিউট করেন। ওকে, যখন আমি কথা বলবো, ঠিক আছে, তখন আপনাদের যদি কোনো কথা বলার থাকে হ্যান্ড রেজ করবেন, আই উইল কল ইউর নেম, বাট ডু নট আনমিউট অ্যান্ড ইন্টারাপ্ট। এটাতে আমি কি বলছি আপনারা বুঝবেন না, আপনারা কি বলছেন আমি বুঝবো না, আমাদের দুই সাইডেই টাইম ওয়েস্ট হবে, যেটা আমরা কেউই চাই না, তাই না? সো if you want to avoid this kind of things, do not interrupt me while I am talking, and I will not interrupt you when you are going to be talking. Okay? Now, one by one, you can ask me questions. Yes. No questions. Let's do this quick. What is it? Fill in the blanks. এখানে হচ্ছে অলরেডি দেওয়া আছে কয়েকটা ওয়ার্ড। ফার্স্ট সেন্টেন্সটা ফিল আপ করেন। কি হতে পারে ফার্স্ট সেন্টেন্সটা? এখানে কি হবে? I went to the library to find She him. went to the library to find him. She went to the Okay, she library went to to the find a library to book. find a book. Okay, done. Okay, the sunset was বিউটিফুল। বিউটিফুল। Incredible or the nice. dog ran dash after the ball. Away. Quickly. Sorry. Quickly. Quickly. Yeah, correct. Okay, I think that's all for parts of speech. আমাদের পার্টস অফ স্পিচে আর কোনো কিছু কভার করার নেই এক্সেপ্ট প্রিপোজিশন, যেটা আলাদা একটা হোল আদার ক্লাস হবে। ওকে, যেহেতু কোনো কোয়েশ্চেন নেই, আমি নেক্সট লেকচারে মুভ করছি। ওকে,
নেক্সট হচ্ছে সেন্টেন্স স্ট্রাকচার। আমার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে ক্লিয়ারলি? Yes. ইয়েস ম্যাম। Yes, ma'am. জি দেখা যাচ্ছে। একটু জুম করে দিই, আই থিংক এখন আরো ভালো মতো দেখা যাবে। ওকে, আচ্ছা, সেন্টেন্স অনেক ধরনের আছে। সেন্টেন্স আপনারা চাইলে অনেক বড় একটা লং সেন্টেন্সও ক্রিয়েট করতে পারেন, আবার শর্ট সেন্টেন্সও ক্রিয়েট করতে পারেন। বাট আমি সাজেস্ট করব যারা বিগিনিং লেভেলে আছেন তারা হচ্ছে বেসিক সেন্টেন্স স্ট্রাকচার দিয়ে শুরু করা। বেসিক সেন্টেন্স স্ট্রাকচার কিভাবে করবেন? প্রথমে সাবজেক্ট আনবেন, এরপর ভার্ব আনবেন, এরপর অবজেক্ট আনবেন যদি অবজেক্ট থাকে, তাহলে যদি না থাকে দ্যাট ইজ অলসো কারেক্ট। যেমন দ্য ক্যাট স্লিপস, এখানে আমার কোন রকমের কোনো আহ সে নেই, খালি সাবজেক্ট আর ভার্ব আছে। অবজেক্ট হচ্ছে অপশনাল, কিন্তু আমি এখানে চাইলে এখন বলতে পারি দ্য ক্যাট স্লিপস পিসফুলি আন্ডার দ্য টেবল, or the cat is sleeping peacefully on the rug। এই ক্ষেত্রে আমার দেখেন এটা একটা বড় সেন্টেন্স, আমি এখানে প্রিপোজিশন, এখানে আরো নাউন এগুলো ব্যবহার করেছি। কিন্তু আপনারা যদি চান, যারা বিগিনিং লেভেলে প্র্যাকটিস করতে চান, যারা মনে করেন আমরা স্লোলি স্টার্ট করব, অলওয়েজ রিমেম্বার দিস ফর্মুলা দ্যাট ইউ হ্যাভ টু ইউজ সাবজেক্ট সাথে ভার্ব এরপর অবজেক্ট। আপনার সাবজেক্ট হতে পারে নাউন অথবা প্রোনাউন, অ্যান্ড এ অ্যান্ড দি, এই জিনিসগুলো হচ্ছে থাকে, সেটা আপনারা সিচুয়েশন বুঝে বুঝে ব্যবহার করবেন। ওকে, যেমন প্রোনাউনের আগে কখনো আপনার ইসে থাকবে না, এ অ্যান বা দি, এ অ্যান দা অর দি থাকে না। ক্লিয়ার? Yeah, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Repeat, please, Now, ma'am. Yes, ma'am. which one should I repeat? Yes. Okay. Next, then comes expanding the sentence, which I just did. আপনারা সেন্টেন্স ইন্টারেস্টিং করার জন্য বলতে পারেন হচ্ছে আরো, এখানে আপনি আরো অ্যাডজেক্টিভ, অ্যাডভার্ব, প্রিপোজিশন, আরো অনেক কিছু এখানে আপনি চাইলে অ্যাড করতে পারেন। ইটস আপ টু ইউ যে আপনি কি ব্যবহার করবেন। যেমন আমি যদি আপনাকে বলতে বলি আপনার ব্যাপারে বলেন, আপনি হয়তো বলবেন যে I am currently a student of this batch and I am learning this, and the assignments are hard, or the assignments are complicated or advanced for me। তো এভাবে হচ্ছে কি আপনারা সেন্টেন্স সাজাবেন, বাসায় প্র্যাকটিস যখন করবেন সব সময় এভাবে হচ্ছে বেসিকটা থেকে শুরু করবেন, তারপর হচ্ছে এক্সপ্যান্ড করবেন। যখন কনজাংশন ব্যবহার করার দরকার হবে তখন কনজাংশন ব্যবহার করবেন, যদি দরকার না হয় আননেসেসারিলি সেন্টেন্স লং করবেন না। ওকে, যেহেতু আমরা স্পিকিং এর উপর বেশি ফোকাস করি, স্পিকিং এ সাধারণত আপনার খুব লং সেন্টেন্স ব্যবহার হয় না, খুব বেসিক সেন্টেন্স গুলো ব্যবহার করা হয়, ম্যাক্সিমাম সিম্পল অর কম্পাউন্ড সেন্টেন্স। বাট কমপ্লেক্স অর কম্পাউন্ড কমপ্লেক্স এগুলো সাধারণত ভার্বালি ব্যবহার করা হয় না, লেখার সময় হয়তো হয় কিন্তু ভার্বালি হয় না। ওকে, এখন দেখুন একটা অ্যাডজেক্টিভ এখানে, ও যে যেটা আমি বললাম, দ্য স্মল ক্যাট স্লিপস ইন আ পিসফুল ওয়ে। এখানে পিসফুলটা কি? এনিওয়ান? Adjective. 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 অ্যাডজেক্টিভ। দেওয়াই আছে। এরপরে হচ্ছে আমি অ্যাড করব একটা অ্যাডভার্ব। সেই আমি যদি এখানেই এখন একটা অ্যাডভার্ব অ্যাড করতে চাই, আমার সেন্টেন্সটা কি হবে? দ্য স্মল ক্যাট স্লিপস হোয়াট। আমি যদি চাই এখানে Peacefully. ইয়েস, কারেক্ট। ওকে, Peacefully. হুম, এরপর দেখুন শি রিডস কোয়াইটলি আ বুক। ওকে, এখন আপনি যাচ্ছেন এটাকে আরো এক্সপ্যান্ড করতে, সেক্ষেত্রে আপনি আরো জিনিস অ্যাড করতে পারেন। শি রিডস আ বুক কোয়াইটলি ইন দ্য মর্নিং অ্যাট আ লাইব্রেরি। ওকে, যদি এখানে কোনো কনজাংশন দিয়ে আরো কিছু অ্যাড করতে চান
সেটাও করতে পারেন, বিকজ she doesn't have any class today. সি, এভাবে হচ্ছে কি আপনারা সেন্টেন্স এক্সপ্যান্ড করবেন। কোনো কোয়েশ্চেন আছে এটা নিয়ে? আই গেস নো। ওকে, এখন আসি কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে। এটা একটু অ্যাডভান্স স্ট্রাকচার, বাট কম্পাউন্ড সেন্টেন্স পর্যন্ত হচ্ছে আমি আজকে আপনাদেরকে পড়াবো। কমপ্লেক্স সেন্টেন্স আজকে পড়াবো না, জাস্ট কম্পাউন্ড পর্যন্ত পড়াবো, কারণ কম্পাউন্ড পর্যন্ত হচ্ছে কি আপনাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট। কম্পাউন্ড হচ্ছে যখন আপনি কনজাংশন অ্যাড করবেন। শি রিডস আ বুক অ্যান্ড দ্য ক্যাট স্লিপস। অলদো এই দুটা জিনিস খুব একটা মানে রেলেভেন্ট না বা রিলেটেড না, ইটস জাস্ট অ্যান এক্সাম্পল, বাট ইটস আ ভেরি ব্যাড এক্সাম্পল আই উড সে। তো কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে হচ্ছে আপনারা কনজাংশন ব্যবহার করবেন যখন আপনারা দুইটা সেন্টেন্স একসাথে করবেন, সেটা হচ্ছে গিয়ে একটা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স। ওকে, কমপ্লেক্স সেন্টেন্স আজকে পড়াবো না, কারণ কমপ্লেক্স ওকে আর ম্যাডাম। কম্পাউন্ড একসাথে পড়ালে দেখা যায় যে ডিফারেন্সিয়েট করতে আপনাদের অসুবিধা হয়ে যেতে পারে, কারণ আজকে মাত্রই পার্টস অফ স্পিচ পড়ানো। আচ্ছা, কোয়েশ্চেন সেন্টেন্সটা পড়াই দিই। কোয়েশ্চেন সেন্টেন্স খুবই ইজি। কোয়েশ্চেন সেন্টেন্স হচ্ছে ফর্মুলা কি, কোয়েশ্চেন ওয়ার্ড থাকবে ফার্স্টে। হোয়াট ইজ কোয়েশ্চেন ওয়ার্ড? কোয়েশ্চেন ওয়ার্ড হচ্ছে, যদি আপনারা ইজিলি মনে রাখতে চান, যে কোনো WH ওয়ার্ডস হচ্ছে কোয়েশ্চেন ওয়ার্ড। উইথ, যেমন হোয়াট, ওয়্যার, when, which and how, এই পাঁচটা হচ্ছে কোয়েশ্চেন ওয়ার্ড। এটাকে একসাথে এই পাঁচটা শব্দকে WH ওয়ার্ডসও বলে। although how doesn't have any W in it, but it's still it's counted as a WH word. ওকে, এই গ্রুপটাকে হচ্ছে কি বলে? WH words বলে। ওকে, ইন শর্ট। ওকে, তো আপনারা যখন কোয়েশ্চেন সেন্টেন্স ক্রিয়েট করবেন, কোয়েশ্চেন সেন্টেন্সের ফর্মাল নাম হচ্ছে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স, বাট আপনারা কোয়েশ্চেন সেন্টেন্স বললেও কোনো অসুবিধা নেই। কোয়েশ্চেন সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে সবার আগে কোয়েশ্চেন ওয়ার্ড হবে, সেটা হতে পারে হোয়াট, ওই যে WH ওয়ার্ড গুলো বললাম সেগুলা, ঠিক আছে? এরপরে হচ্ছে আপনার অক্সিলারি ভার্ব, তারপর হচ্ছে আপনার সাবজেক্ট, এরপর আপনার মেইন ভার্ব, এরপর আপনার অবজেক্ট যদি থাকে। যাদের হচ্ছে কোয়েশ্চেন ওয়ার্ড ক্রিয়েট করতে অসুবিধা হয়, কমপ্লিকেটেড মনে হয়, তার আগে সিম্পল সেন্টেন্স ক্রিয়েট করবেন। সিম্পল সেন্টেন্স ক্রিয়েট করার পরে, যেমন ধরুন এখানে কি লেখা আছে, হোয়াট ডিড ইউ ইট ফর ব্রেকফাস্ট, এটার সিম্পল সেন্টেন্স কি হবে? I eat for breakfast. Let's I say tried for breakfast. you eat What you have You taken for breakfast? You ate for breakfast. you eat, হ্যাঁ, you ate, correct, it's did, এখানে did আছে তাই এখানে you ate breakfast. ওকে, তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমার you ate pan suppose you ate pancakes for breakfast। তো আমি এখন কোয়েশ্চেন করব, তো কোয়েশ্চেন করতে গেলে আমার ফার্স্টে কি খেয়েছে এটা জানতে হবে। কি মানে হচ্ছে হোয়াট, তাহলে আমি এখানে হোয়াট ইউজ করব। যেহেতু পাস্ট টেন্স, তাই আমি হচ্ছে ডিড ব্যবহার করলাম। ওকে, দেন আমার কি আসলো? সাবজেক্ট। রিমেম্বার সিম্পল সেন্টেন্সটা কি ছিল? ইউ এইট প্যানকেকস ফর ব্রেকফাস্ট। নাও কামস দ্য সাবজেক্ট। এরপরে হচ্ছে আমার মেইন ভার্ব। মেইন ভার্ব হচ্ছে অক্সিলারি ভার্ব বাদেও যে ভার্বটা থাকে, যেমন এইট বা ইট, সেটা। এরপরে হচ্ছে আমার অবজেক্ট হুইচ ইজ ফর ব্রেকফাস্ট। ওকে, একটু কমপ্লিকেটেড লাগার কথা। ওকে, এটা হচ্ছে একটা ফার্স্ট ফর্মুলাটা হচ্ছে WH ওয়ার্ড দিয়ে কিভাবে সেন্টেন্স ক্রিয়েট করবেন, পরেরটা হচ্ছে অক্সিলারি ভার্ব দিয়ে কিভাবে সেন্টেন্স স্টার্ট করবেন। অক্সিলারি ভার্ব হচ্ছে ইজ, অ্যাম, আর, মে, ক্যান, কুড, আই, সরি নট আই, উড, উইল, এগুলো হচ্ছে আমার অক্সিলারি ভার্ব। ওকে, এই জিনিসগুলো আপনারা আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবেন যখন আমি টেন্স পড়াবো, তখন হচ্ছে গিয়ে আরো ক্লিয়ার হবেন। কিন্তু ম্যাডাম একটু ওয়েট, নট নাও, ইউ ক্যান রেজ ইউর হ্যান্ড। ওকে, আমি কি বলছিলাম? সি, দিস ইজ ওয়াই আই টোল্ড ইউ নট টু ইন্টারাপ্ট হোয়াট আই ওয়াজ সেইং। ম্যাম অক্সিলারি ভার্ব
um, ম্যাম আপনি যখন টেন্স পড়াবেন তখনকার কথাটা বলতেছিলেন। হ্যাঁ, আমি যখন টেন্স পড়াবো তখন আপনার যে এই জিনিসগুলো আরো ক্লিয়ার হবে, কারণ যখন কখন অ্যাম ব্যবহার করবেন, আর ব্যবহার করবেন, এই যেমন গোয়িং টু, এগুলো হচ্ছে কন্টিনিউয়াস টেন্স। তো যখন টেন্স পড়াবো তখন কোয়েশ্চেন সেন্টেন্স ক্রিয়েট করা আপনাদের জন্য আরো ক্লিয়ার হবে। কিন্তু আপাতত এই ফর্মুলা ওয়াইজ সিম্পলি হচ্ছে গিয়ে কোয়েশ্চেন ওয়ার্ড ক্রিয়েট করার ট্রাই করবেন। যেমন ধরুন আমরা নেক্সট ক্লাসে যদি প্র্যাকটিস করি, ধরেন আমি আপনার পেয়ার করে দিলাম, ঠিক আছে? নেক্সট ক্লাসে আমি আপনাদেরকে পেয়ার করে দিব, যে কোনো দুজনকে হচ্ছে বলবো কথা বলতে। কি নিয়ে কথা বলবেন সেটা আপনাদের, আপনারা হচ্ছে ক্লাস নিয়ে কথা বলতে পারেন, যে কে কোন কোর্সে আছেন, কি করছেন, দ্যাটস ইট। সেই ক্ষেত্রে আপনি কি জিজ্ঞেস করবেন? হ্যালো, মাই নেম ইজ মাই নেম ইজ রেচেল, হোয়াটস ইয়োর নেম? দেন সে বলবে তারটা। দেন হাউ আর ইউ, অর হোয়াট, হাউ আর ইউ ডুইং টুডে, হোয়াট অ্যাবাউট ইউ। তো এগুলো হচ্ছে একদম সিম্পল কোয়েশ্চেন সেন্টেন্স, অ্যান্ড অ্যান্সার গুলো হচ্ছে সিম্পল সেন্টেন্স। পজিটিভ সেন্টেন্সটাও হচ্ছে সিম্পল। ওকে, এভাবে হচ্ছে আমরা নেক্সট ক্লাসে জাস্ট এতটুকু প্র্যাকটিস করব। ওকে, ক্লিয়ার? Yeah, ma'am. ওকে Yes, ম্যাম। ma'am. Ma'am. আচ্ছা, I'm আমি clear. ফাইলগুলো হচ্ছে আপলোড করে দিব। আপনাদের যা আপনারা চাইলে হচ্ছে পুরো ফাইল যদি পড়তে চান পড়তে পারেন, বাট আমরা আবার কমপ্লেক্স সেন্টেন্স থেকে স্টার্ট করব। ওকে, নেক্সট ক্লাসে আমরা প্র্যাকটিস করব এইটার উপরে। এরপরে হচ্ছে আমরা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স আর হচ্ছে প্রিপোজিশন পড়বো। অলরাইট, তারপর আমরা টেন্স পড়বো। Yes. Okay. ওকে ম্যাম। অলরাইট ম্যাম। Ma'am. ঠিক আছে? ওকে, আয়শার, সরি, উইথি, ইফ আই এম নট মিস্টেক। ওকে, ওয়ান বাই ওয়ান আমি যাদের যাদের কোয়েশ্চেন আছে হ্যান্ড রেজ করে রাখেন। আই হোপ দ্যাটস ক্লাস রিলেটেড। ওকে, নো আননেসারি কোয়েশ্চেন, আর এভরিওয়ান মিউট দেয়ার মাইক। ম্যাম, আমরা আজকে ফর্মুলাগুলো যে দেখলাম, আমরা অনেক সময় লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করে থাকি স্পিকিং এর সময়। তো যখন আমরা বাইরের কারোর সাথে কথা বলবো তখন কি আমাদের এরকম ফর্মুলা ওয়াইজই কথা বলতে হবে, নাকি লোকাল ভাবেও আমরা কথা বলতে পারবো? না, ফর্মুলা ওয়াইজ। সবার মাইক যেন একটু, সবার মাইক মিউট প্লিজ, না হলে ইকো হয়। হুম, না, আপনি ফর্মালি কথা বলবেন। আমি আজকে একটা কেস স্টাডি আপলোড করে দিব, ওখানে হচ্ছে আপনারা দেখবেন যে কিভাবে হচ্ছে সাধারণ ইন্টারভিউ গুলা হয়। ইন্টারভিউ গুলা হচ্ছে আপনার ভিডিও ইন্টারভিউ হয়, বাট আমি হচ্ছে আপনাদেরকে চ্যাট ফর্মে দিয়ে দিব। ফাইলটা পেয়ে যাবেন কেস স্টাডি নামে, ওকে, কেস স্টাডি 1 নামে। তো প্রতি ক্লাসেই এভাবে টোটাল লাইক 16টার মতো কেস স্টাডি দিয়ে থাকি আমি, 16টা, অনেক সময় এর থেকে বেশিও হয়। আর রিগার্ডিং ভোকাবুলারি শিট, আবার সাথে হচ্ছে দেখা যায় যে আমি আপনাদের আজকে একটা এটিকেট, 100 এটিকেট ইয়াও দিব, ওখানে প্লিজ, থ্যাংক ইউ, এই জিনিসগুলো দেওয়া আছে। তো ওগুলো একটু দেখবেন। ওকে, নেক্সট ক্লাসে ট্রাই করবেন সেগুলো ব্যবহার করার যখন আপনারা কনভারসেশন করবেন। ওকে, ওকে, জি কামস ম্যাম। মাই ওকে নেক্সট, ম্যাম। আবু সাইদ আহমেদ, ইয়েস, হোয়াটস দ্য কোয়েশ্চেন? ম্যাম, কোনো কারণে যদি লাইভ ক্লাসটা করতে না পারি, তাইলে রেকর্ডেড ক্লাস করার পর কোনো কোয়েশ্চেন থাকে, তাইলে এটা কি করব? নেক্সট ক্লাসে কোয়েশ্চেন করবেন। আর ম্যাম আরেকটা কোয়েশ্চেন ছিল যে বিগিনারদের জন্য ভোকাবুলারি কিভাবে মেমোরাইজ করবো, কারণ ভোকাবুলারি আমি হচ্ছে ভোকাবুলারি শিট দিয়ে থাকি, আর হচ্ছে একটা অ্যাপ দিব, ওখানে প্র্যাকটিস করবেন। আর আরো কিছুদিন পর হচ্ছে কতগুলা প্রম্পটস দিব, চ্যাট জিপিটি দিয়ে ব্যবহার করতে পারবেন, ওভাবে হচ্ছে ভোকাবুলারি শিখতে পারবেন। কিভাবে এআই দিয়ে হচ্ছে আপনারা বাসায় সেন্টেন্স অর ভোকাবুলারি বিল্ড আপ করতে পারেন, এই জিনিসগুলো দেওয়া দেওয়া হবে। আর তাছাড়াও অ্যারাউন্ড 10টা থেকে 11টা অ্যাপও দেওয়া হয় টু জাস্ট টু স্পিক ইংলিশ। মোস্টলি হচ্ছে ওগুলাতে আপনারা স্পিকিং, স্পোকেন ইংলিশ হচ্ছে আপনারা বেটার করতে পারবেন, বাট এখন না, এগুলো পরে। আমি জাস্ট আজকে বলে আউটলাইনটা বলে দিচ্ছি আপনাদেরকে। ওকে, জি ম্যাম, বুঝতে পারছি। থ্যাংক ইউ ম্যাম। ফার্স্টেই সব ম্যাটেরিয়াল বা সব রিসোর্স আসলে একসাথে ম্যাডাম। দেই না, বিকজ নো, নট নাও। সব একসাথে দেওয়া হয় না, কারণ দেখা যায় যে সবার, আমরা ট্রাই করে বিগিনিং লেভেল থেকে শুরু করার। তো একসাথে সবকিছু দিলে দেখা যায় যে অনেক মেসড আপ লাগে, অনেকেই মেসড আপ হয়ে যায়, দেন অনেকে দে ফিল লাইক দে আর হোপলেস, অর তাদের কাছে মনে হয় যে না, আমরা পারছি না। আই ডোন্ট ওয়ান্ট এনিওয়ান টু ফিল সামথিং লাইক দ্যাট। দিস ইজ ওয়াই উই উইল গো স্লো। ওকে, ওকে, নেক্সট ওয়ান ইজ উম্মে হাবিবা, ইয়েস, what was your question? What's
Yes, ma'am. Yes, you raised your hand. You have any question? Yes, ma'am. আপনি বলেছিলেন দুইটা অ্যাপস আজকে আর কি আমাদের দিবেন। তো অ্যাপস গুলো কি গুগল ক্লাসে ক্লাসরুমে দেওয়া হবে নাকি গুগল গুগল ক্রোমে? ক্লাসরুমের লিংক দিয়ে দিব আমি। ওকে, আচ্ছা। ওকে, প্রিয়ঙ্কর চাকমা। Assalamu alaikum, Miss. ওয়ালাইকুম Miss, সালাম। is there any Facebook group or other groups or apps that there we can practice speaking with other people? App, you will get the app, but not now. Okay. And regarding the group and everything, no, there's no specific group for English because আমার কাছে মনে হয় 10টার মতো ব্যাচ হচ্ছে এখানে জয়েন করে। So no, there's no specific group for English. But if you guys want to practice, আপনারা আপনাদের স্কিল ডেভেলপমেন্ট গ্রুপে নিজেরা প্র্যাকটিস করতে পারেন। It's up to you guys. Okay. Okay, Kamrun Nahar. ম্যাম আমি জানতে চাচ্ছিলাম ইন্টারভিউ কোশ্চেন অ্যান্সার এরকম কোনো অ্যাপ নাই? আছে। কিভাবে ইন্টারভিউতে প্রিপারেশন নেবেন, কিভাবে ইমেল করবেন, সবকিছু দেখানো হবে। ওকে। নো ম্যাম, ইন্টারভিউ কোশ্চেন করা হবে এবং রিপিটেড এআই ও অ্যান্সার করে দিবে। হুম, ওইটাই দেওয়া হবে প্রম্পট সহ। ডোন্ট ওয়ারি। ওকে, থ্যাংক ইউ। অ্যান্ড নট জাস্ট দ্যাট, ওরা আপনাকে ঠিক করে দিবে যে এটা আপনার ভুল আছে অর সামথিং লাইক দিস। ওকে। এরপরে হচ্ছে জাইমা, আই বিলিভ ইউর নেম ইজ জাইমা। Am I pronouncing it correctly? Yes, ma'am. Jaima Shizuti. Jaima, okay. Question. আচ্ছা, আমার কোশ্চেনটা হলো যে সার্টিফিকেট দেওয়ার কথা বলছেন, এটা কি টপ 5 জনকে দেওয়া হবে? আমি এটা শুনতে পারিনি সেই সময় ঠিক মতো। জি, টপ 5 স্কোরার। আচ্ছা। ওকে। সুজন চন্দ্র, ইয়েস। হ্যাঁ ম্যাম, আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে যে অ্যাপস গুলো দিবেন, এই অ্যাপস গুলোর ব্যবহার, শর্টকাট ফর্ম, এগুলো কি দেখাই দিবেন নাকি আমরা রিসার্চ করে করবো? প্রিটি মাচ আসলে সবগুলো অ্যাপ ব্যবহার আসলে অনেক ইজি, কোনোটাই কমপ্লিকেটেড না। এখন পর্যন্ত কোনো কমপ্লেন আমি পাই নাই যে এই অ্যাপগুলো ব্যবহার করা যাচ্ছে না বা অসুবিধা হচ্ছে। একটা অসুবিধা আপনারা ফেস করতে পারেন, সেটা হচ্ছে প্রিমিয়াম কিছু জিনিস কিনতে হয়, বাট আপনারা ট্রাই করবেন ফ্রিটা ইউজ করার, দ্যাটস হেল্পফুল অ্যাজ ওয়েল। আর যদি কোনো কমপ্লিকেশনস ফেস করেন অবশ্যই ক্লাসে আমাকে জানাবেন, আমি হেল্প করবো। ইয়েস, অবভিয়াসলি, ওয়াই নট। ওকে ম্যাম। Okay. Any kind of support you can ask in the class. Related to class, you can ask here. And if it's a really emergency, you can inbox, not inbox as in inbox in the skill group. I think আপনার classmate help করবে. And if I can, I will as well. Don't worry. Okay. Faiza Mahmood. Ma'am, yes, my question is, do we have to submit assignments for English? না, আমি আপনাদেরকে কোনো অ্যাসাইনমেন্ট, কুইজ কোনো কিছু দিব না, কারণ আমি জানি আপনাদেরকে অলরেডি আপনারা অনেক ওভারওয়েলম থাকেন আপনাদের স্কিল ডেভেলপমেন্টের এগুলো নিয়ে। আমাদের ক্লাসে আমরা শুধুমাত্র প্র্যাকটিস করব। ওকে, আমরা এখানেই প্র্যাকটিস করব, এখান থেকেই শিখবো, সবকিছু লাইভ। আমরা কোনো সাবমিট টাবমিট এগুলোর মধ্যে নেই। ওকে, গুগল ক্লাসরুম ইংলিশের জন্য আলাদা করে নেই। আপনাদের যার যার যে এই গুগল ক্লাসরুম আছে সেখানে ইংলিশের একটা ফোল্ডার পেয়ে যাবেন। আজকে আমি কিছুক্ষণ পরে ক্রিয়েট করে দিব, 10টা গ্রুপ, একটু টাইম লাগবে, বাট পেয়ে যাবেন। ওকে, ওকে ম্যাম, থ্যাংক ইউ। গুগল ক্লাসরুম থেকে কি আমরা প্র্যাকটিস করতে পারবো? গুগল ক্লাসরুমে সব রিসোর্স দেওয়া হবে। প্র্যাকটিস মানে প্র্যাকটিস অ্যাজ ইন কি ধরনের প্র্যাকটিস? ইংলিশ স্পোকেন প্র্যাকটিস ম্যাডাম। স্পিকিং প্র্যাকটিস আপনি এই ক্লাসে করবেন। এনিওয়েজ, আপনি এখানে প্র্যাকটিস করতে পারেন। আর এছাড়া যদি আপনার Ma'am, I have স্পিড, a question. I am talking right now, so you have to wait. Okay, do not interrupt neither me nor any of your classmates. Okay, so Okay, ma'am. I was talking to who? নাজনীন হীরা, I don't know who I was talking to. আপনি প্র্যাকটিস করতে পারেন এখানে। আমরা প্র্যাকটিস করবো ফার্স্টে, আর এরপরে আপনার স্কিল ডেভেলপমেন্ট গ্রুপে যদি আপনারা নিজেরা আপনাদের কনভিনিয়েন্ট টাইম অনুযায়ী একটা গ্রুপ করে প্র্যাকটিস করতে চান, করতে পারেন, আপ টু ইউ। ওকে,
Then Abu Saad Ahmed, again, what question you have? ম্যাম এই ক্লাস রেকর্ডের ভিডিওটা কখন দেওয়া হবে? আমি তো এর আগে শুরু থেকে ক্লাসটা করতে পারি নাই। 1 hour max, ও, জি ম্যাম। ইউটিউবে আপলোড হয়ে যতক্ষণ লাগে আর কি। এরপরে সামওয়ান, আচ্ছা ট্রাই টু রিয়েল নাম দিয়ে জয়েন করা ট্রাই করবেন। সামওয়ান কল ইউজার, ওকে, আই ডোন্ট নো হোয়াটস ইওর নেম। ওকে, নো রেসপন্স। ঐশী, ম্যাম আমার প্রশ্নটা হচ্ছিল যে আপনি এক্সামটা কিভাবে নেবেন? ওয়েল এক্সাম কিভাবে নিব এগুলা ক্লাসের শুরুতে আমি ক্লিয়ারলি বলেছি। আসলে ওকে, লেট করে জয়েন করেছিলাম তো রেকর্ডিংটা তাই। দেখে নেবেন। জি জি। ওকে, অলরাইট, আই থিংক উই শুড এন্ড দিস ক্লাস নাও। ওকে, Okay, ma'am. all right. Okay, thank you for joining. Those who have joined, those who have asked me questions, thank you for participating.